RTVKGF News முக்கிய செய்திகள். இந்த கிரவுண்ட் இன்னைக்கு ரெனோவேட் ஆச்சுன்னு சொன்னா எம்பி திரு மல்லேஷ் பாபு அவர்கள் எம்பியினுடைய முயற்சியில அவருக்கு நாங்க அடுத்த நடவடிக்கை ஜிம்கானா கிரவுண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்த நடவடிக்கை BGML மருத்துவமனையை ஒரு சிறந்த மருத்துவமனையாக மாற்றி காட்டுவது. சந்தோஷம்னா எம்பி முயற்சியாலையும் BGML மேனேஜ்மெண்ட் முயற்சியாலையும் இந்த கிரவுண்டு புத்துயிர் பெற்று மறுவாழ்வு பெற்ற பிறகு அட்லீஸ்ட் இங்கே ஒரு ஜிம்கானா கிரவுண்டு நம்மளுக்கு சொன்னாங்களே, அதை போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா இது உள்ளே வந்து பார்த்துன்னு போய்க்குது. அதுக்காக அவங்களுக்கு நன்றி. பெமல் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் பிரகாரம் அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் தொழிலாளர்களுக்கு 60% வேலை வாய்ப்பை அந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு, மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு, உள்ளூரை சார்ந்தவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಮೈದಾನದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಯುವಕರ ಮಹಾವಿಜಯ. ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಯುವಕರ ಪುನರುತ್ಥಾನ. ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರನ್ನು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ದಾರಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸೇವ್ KGF ಸಂಘಟನೆಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಸದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಯುವಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ಮರು ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ CSO BGML ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೆಗಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಉತ್ಸವ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ SP ಶಿವಾಂಶು ರಾಜ್ಪೂತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೂನ್ 27 ಮತ್ತು 28ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಭವ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ BGML ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ. ಸತ್ತವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಜನರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಸಾಕು. ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ BGML ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ICU ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮರುಆರಂಭಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸುವ ಕೋರಿಕೆ. 140 ವರ್ಷಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿನ್ಸೆ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಶಾಲೆ, BGML ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚೆಳ್ಳಪ್ಪ ಶಾಲೆ ಮುಂತಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು BGML ಆಡಳಿತದಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 10,000 ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಅಭಿಯಾನ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುವ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ಧ್ವನಿ. ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಸಹಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. BMEL ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಧ್ವನಿ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ. BMEL ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ 60% ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು. 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಾರಸುದಾರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶತಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತವಾದ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು BGML ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. जिमखाना मैदान का पुनर्जागरण, युवाओं की ऐतिहासिक जीत. खेलों के माध्यम से कोलार गोल्ड फील्ड्स KGF क्षेत्र के युवाओं का पुनर्निर्माण. KGF क्षेत्र के युवाओं को नशे की राह से बचाकर खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के उद्देश्य से लंबे समय से बंद पड़ा ऐतिहासिक जिमखाना मैदान अब सेव KGF संगठन के अथक प्रयासों से पुनर्जीवित और विकसित किया गया है. इस ऐतिहासिक पहल को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले सांसद श्री मल्लेश बाबू ने युवाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जिमखाना मैदान को पुनः खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. साथ ही CSO BGML तथा सुरक्षा अधिकारियों को भी जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद. खेलो मेगा महोत्सव.
पुलिस अधीक्षक स्पी शिवांशु राजपूत के सक्रिय सहयोग तथा खेलो इंडिया संगठन के साथ मिलकर आगामी 27 और 28 जून को केजीएफ में ड्रग्स फ्री भव्य फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अगला बड़ा लक्ष्य जीवन रक्षक बीजीएमएल अस्पताल का पुनरुद्धार। अब आंसू बहाने का समय समाप्त होना चाहिए। मृतकों की तस्वीरें देखकर केजीएफ के लोगों ने बहुत आंसू बहा लिए हैं। लोगों की जान बचाने के लिए जर्जर अवस्था में पड़े ऐतिहासिक बीजीएमएल अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं और आईसीयू विभाग के साथ पुनः शुरू करने हेतु केंद्र सरकार से अगले चरण का संघर्ष प्रारंभ किया जाएगा। शिक्षा की विरासत बचाने का आह्वान। 140 वर्ष पुराने लिंडजे मेमोरियल पार्किंसन स्कूल, बीजीएमएल स्कूल तथा ऐतिहासिक मारिकोप्पम चेलप्पा स्कूल जैसे शिक्षा के प्रतीकों का बीजीएमएल प्रशासन द्वारा पुनर्निर्माण किया जाए तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए केजीएफ में ही उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मांग उठाई गई है। 10,000 परिवारों के आवास अधिकार और 1 लाख हस्ताक्षर अभियान। संसद में गूंजेगी केजीएफ की आवाज। केजीएफ के निवासियों के लिए मकानों के स्वामित्व अधिकार पट्टा की मांग को आगामी दिसंबर संसद सत्र में माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन सांसद मल्लेश बाबू ने दिया है। दिल्ली की ओर जनता की शक्ति। जन समर्थन से एकत्र किए गए 1 लाख हस्ताक्षर इस महीने के अंत तक दिल्ली ले जाकर केंद्र सरकार को सीधे सौंपे जाएंगे। बीईएमएल श्रमिकों की आजीविका की आवाज। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता। बीईएमएल कंपनी में रोजगार के अवसरों में उसके नियमों के अनुसार स्थानीय लोगों को 60% प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संविदा श्रमिकों की मांगें। 5,000 से अधिक संविदा श्रमिकों के वेतन वृद्धि, आश्रित जन रोजगार, वारिस नौकरी तथा अन्य आजीविका संबंधी मांगों का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। भव्य जन आवाहन। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की शताब्दी गौरव को धारण करने वाली इस पवित्र भूमि पर पुनर्निर्मित जिमखाना मैदान का उद्घाटन माननीय सांसद श्री मल्लेश बाबू के कर कमलों द्वारा ही किया जाए। इस संबंध में बीजीएमएल प्रशासन से भव्य मांग की जाती है। இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். தங்கவயல் மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். கேஜிஎஃப் சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் சார்பாக நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம். யாருக்கு தெரிவிக்கிறோமோ இல்லையோ, இந்த கோலார் மாவட்டத்தினுடைய எம்பி திரு மல்லேஷ் பாபு அவர்களுக்கும் பிஜிஎம்எல்னுடைய செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் மற்றும் சிஎஸ்ஓ ஓஎஸ்டி இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நாங்கள் இதயபூர்வமான நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கிறோம். ஏன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், நாங்கள் ஏதோ சாதிச்சிட்டோம், அதனால் இதை நாங்கள் தான் சாதித்து பண்ணிட்டுக்கிறோம், எங்களை விட்டால் யாரும் இல்லை அப்படின்னு எங்களை மார்த்தட்டிக்கிற பெருமை சொல்கிறதுக்காக நாங்கள் இந்த பேட்டியை நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கல. சேவ் கேஜிஎஃப் துவக்கப்பட்டு ஓராண்டு நிறைவு பெறுது. அந்த சேவ் கேஜிஎஃப்னுடைய முதல் எங்களுடைய வேலை என்னான்னு சொன்னால், 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்வது என்கின்ற ஒரு முடிவு எடுத்து நாங்கள் இறங்கணும். அந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை இந்த மாவட்டத்தினுடைய எம்பி மரியாதைக்குரிய திரு மல்லேஷ் பாபு அவர்கள் முன்னிலையில் தான் கெஸ்ட் ஹவுஸில் நாங்கள் அந்த இதை துவக்கணும். இது ஊரறிஞ்ச விஷயம். அதில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை நாங்கள் ஓப்பனாக பொது விவாதத்தோடு அவர்கிட்ட நாங்கள் வச்சோம். அதில் எங்களுடைய 2வது கோரிக்கை, ஜிம்கானா மைதானத்தை மீண்டும் புனரமைப்பு செஞ்சு ரெனோவேட் பண்ணி இந்த ஊரில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுங்கெல்லாம் ஒரு நல்ல பாதையில் போகிறதுக்காக ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை என்கரேஜ் பண்ணால் இந்த ஊரை பாதி திருத்தின மாதிரி ஆகும்னு சொல்லி, இந்த ஜிம்கானா மைதானத்தை நீங்கள் திறந்து வைக்கணும், அதுக்கு எல்லா முயற்சியும் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே பத்திரிகையாளர்களும் இருந்தார். இந்த 10 மூத்த பத்திரிகையாளர்களெல்லாம் கூட இருந்தாங்க. நமக்கு மரியாதைக்குரிய கிருஷ்ணமூர்த்தி எல்லாம் கூட அந்த இடத்துல சைன் பண்ணார். அப்போது இந்த ஜிம்கானா மைதானத்தினுடைய கோரிக்கை என்பது பிடபிள்யூடி கெஸ்டியில் 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கத்தை கொண்டு வரும்போதே நாங்கள் எழுப்பணும். தொடர்ந்து யூடியூப் சேனலுங்களை நீங்கள் பார்த்துன்னு இருப்பீங்க. இந்த ஜிம்கானா மைதானம் திறக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால், நாம் யூடியூப் சேனல் நண்பர்களை, நம்மளுடைய பத்திரிகையாளர்களை நாம் என்றும் மறக்க முடியாது. ஏன்னா இதனுடைய உலகறிய, ஊரறிய, நாடறிய, அரசுக்கு போய் வெளியே கொண்டு போனது யாருன்னு சொன்னால் பத்திரிகையாளர்கள். சேவ் கேஜிஎஃப்னுடைய வேலை என்னான்னு சொன்னால்,
இழந்ததை மீட்போம், இருப்பதை காப்போம். இது ஜிம்கானா கிரவுண்டு அழிஞ்சில்லை, இது இருக்குது, ஆனால் மூடப்பட்டு இருக்குது. இதை வந்து ரெனோவேட் பண்ணோன்னு சொல்லி இருக்கிறத காத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம். அதன் அடிப்படையில் தான் இதே சிஎஸ்ஓ கிட்ட நாங்கள் சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் வந்து கடந்த ஆண்டு இதே ஜூன் மாதத்தில் அவரை சந்தித்து இந்த ஜிம்கானா மைதானத்தை ரெனோவேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மெமரண்டம் கொடுத்த ஒரே அமைப்பு எதுன்னு சொன்னால் அது சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் தான். வேறு யாரும் எந்த மெமரண்டமும் கொடுக்கல. எம்பி வீட்டுக்கு 6 வாட்டி போனோம். அவங்க அம்மா கிட்ட நாங்கள் மீட் பண்ணி சொன்னோம், இங்கே நம்ம தலைவர் ஜேடிஎஸ் தலைவர் எங்கள் சேவ் கேஜிஎஃப்னுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி தயாளன் தான் சாட்சி. அவர் வந்து எத்தனை வாட்டி அந்த அம்மாவை ரிக்வஸ்ட் பண்ணார், எத்தனை வாட்டி எம்பியை ரிக்வஸ்ட் பண்ணார். அந்த எம்பி கிட்ட பல முயற்சி காரணமாக இருந்தவர் எங்களுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி தயாளன் தான். அதனால் எம்பி வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் எம்பி. அவர் வந்து ஆடம்பரமாக அரசியல் பண்ணி விளம்பரம் தேடி இதை வந்து ஒரு அரசியலை ஆக்கல. அவருக்கு வந்து ஒரு படித்தவர், அவருக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு இளைஞர்கள் மத்தியத்தில் என்னால் கெலிச்சிருக்கிறேன், நான் ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், அதனால் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறது எனக்கு சொல்லுங்க, நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார். அதனால தான் நாங்கள் அவருக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கக்கூடியதை வந்து நாங்கள் சொன்னோம். பாசிபிலிட்டி இருக்குதுன்றதை அவர் புரிஞ்சுக்கினார். அவர் தான் இதை வந்து எல்லா முயற்சியும் எடுத்தார். இன்றைக்கி ஜாயிண்ட் டைரக்டர் மைனிங்குடைய டைரக்டர் அவங்க வந்து அங்கே பிரின்சிபல் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடிய டெல்லி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைன்ஸில் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை போய் சொல்லி இதுக்கு ஒரு ஃபண்ட் அலாட் பண்ணி இன்றைக்கி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டினுடைய போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி அவர் என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனார். ஒரு 10-20 நாளைக்கு முன்னே, ஒரு மாதத்துக்கு முன்னே அவரை நாங்கள் பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் வீக் டெல்லியில் மீட்டிங் ஆகுது, இதை நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக அவர் போய் அதை செஞ்சு இதுக்கு ஒரு ஃபண்டை க்ரியேட் பண்ணி போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி மூலிமா கேலோ இந்தியா இதன் மூலிமா கூட இங்கே வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட்டெல்லாம் நடந்துனுக்குது. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் இந்த ஊரினுடைய எஸ்பிக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறோம். ஏன்னு சொன்னால் ஊர் மீது அக்கறை, தன்னுடைய பதவி கிடைக்குது, எல்லாருக்கும் பதவி கிடைக்குது. ஆனால் அந்த பதவிக்கு வந்த பிறகு அவங்க அரசியல் சாசன சட்டத்தின் மீது தான் பதவி பிரமாணம் செய்கிறாங்க, கான்ஸ்டியூஷன் மேலே பதவி செய்கிறாங்க. நான் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த பதவியின் பிரகாரம் நான் இருக்க காலத்தில் ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுக்கிறேன். அந்த விதத்தில் மரியாதைக்குரிய சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் அவர்களுக்கு வந்து நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். ஏன்னா இந்த ட்ரக் அடிக்ட்டு கேஜிஎஃப்பில் தெரிஞ்சோ தெரியாத எங்கள் இளைஞர்களெல்லாம் பாழாக போயின்னுங்கிற ஒரு விஷயம். எல்லாருக்கும் நாங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் பிள்ளைங்க இருக்குது, எல்லாருக்கும் அந்த அச்சம் பயங்குது. அந்த விதத்தில் இளைஞர்களை ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொண்டு வந்தால், அவங்க விளையாட்டுக்கு வந்தால் அவங்களுடைய கவனம் வேறு பக்கம் போகாதுன்னு சொல்லி இதை ஒரு பெரிய அவேர்னஸாக மட்டும் மைக்கில் பேசியிருந்தா ஆகாது. செயல் வடிவத்தில் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் விளையாடுனா தான் அது முடியும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அவர் வந்து சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் அத்தாரிட்டி கேலோ இந்தியானுடைய கூட்டோட இங்கே வந்து 27-28ஆம் தேதி 2 நாள் ஃபுட்பால் மேட்ச் நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. இது மிகப்பெரிய மனப்பூர்வமான ஒரு வெல்கமபிள் டிசிஷனு. அதனால் சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ்க்கு எங்கள் சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் சார்பாக நாங்கள் இந்த இடத்துல மீடியா மூலிமா நன்றி சொல்கிறோம். அவரை நேரில் அவர் ஆஃபீஸில் போய் பார்த்து அவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம். அதே நேரத்தில் பிஜிஎம்எல் மேனேஜ்மெண்ட்டை கூட நாங்கள் நேரில் பார்த்து அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். எங்கள் எம்பிக்கு நாங்கள் ஊரறிய அவரை வந்து அவருடைய சாதனையை சேவ் கேஜிஎஃப் மக்கள் புரிந்துக்கிற அளவுக்கு நாங்கள் அவருக்கான நன்றியை நாங்கள் சொல்கிறோம். இந்த ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் தூண்டுதலாக இருக்கிறோம். ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்னுடைய வேலை தான் இந்த சேவ் கேஜிஎஃப்னுடைய வேலை. இதை செய்யறதுக்கான முயற்சியை தொடர்ந்து எடுக்கிறோம். இதில் எந்த அரசியல் லாபமும் இல்லை. இதை காட்டி நாங்கள் வந்து இதை பண்ணிட்டோம் அதை பண்ணிட்டோம், நாளைக்கு எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டுருங்க, சேவ் கேஜிஎஃப் தான் சொல்லிட்டு இந்த மோள அடிச்சு தம்பரம் அடிச்சு விளம்பரப்படுத்தி அதை அரசியலாக்கி கீழ்த்தரமான வேலைகளை பண்ணி வேலையே செய்யாத ஆளெல்லாம் வந்து கிரவுண்டில் நின்றுக்குன்னு, ஏன்னா இதை பற்றி சிந்திக்காதவங்கெல்லாம், இதை பற்றி இன்னான்ட்டு கூட நீங்கள் எம்பி கிட்ட பேசாதவங்கெல்லாம் கூட மைன்ஸுக்கிட்ட பல வாட்டி போகிறவங்க மைன்ஸுக்கிட்ட போய் சொல்லாதவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி சொன்னாங்க. எம்பியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஊரினுடைய எம்எல்ஏவை அவங்க ஆஃபீஸில் போய் பார்த்தோம். எம்எல்ஏக்கு இது ஜிம்கானா கவர்மெண்ட்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை நாங்கள் சொன்னோம். முனிசிபாலிட்டி மூலிமா இதை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுங்கள், இல்லை பெமல் மூலிமா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எங்களுக்கு என்ன சந்தோஷம்னா எம்பி முயற்சியாலையும் பிஜிஎம்எல் மேனேஜ்மெண்ட் முயற்சியாலையும் இந்த கிரவுண்டு புத்துயிர் பெற்று மறுவாழ்வு பெற்ற பிறகு
அட்லீஸ்ட் இங்கே ஒரு ஜிம்கனா கிரவுண்டு நம்மளுக்கு சொன்னாங்களே, அதை போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா இது உள்ளே வந்து பார்த்துன்னு போய்க்குது. அதுக்காக அவங்களுக்கு நன்றி. எம்எல்ஏ வந்து மேடம் மூலியமாக இது இங்கே உண்மையாகவே அவங்களுக்கு இந்த ஊர் மேலே அக்கறை இருந்தால் இந்த ஜிம்கனா கிரவுண்டு இன்னும் பொலிவோட வரணும்னு சொன்னால் எம்எல்ஏ ஃபண்டிலேருந்து இங்கே வந்து இதனுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக முக்கியமாக ரோடு போடணும். ரோட்டில் எல்லா பகுதியிலையும் வந்து இன்றைக்கி லைட்டு போடணும். பைலட்ஸ் கிட்ட எப்படி லைட் போட்டுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ஜிம்கனாவை சுற்றி உங்களுடைய எம்எல்ஏ ஃபண்டில் நீங்கள் அதை செய்யணும். இந்த கிரவுண்டினுடைய ஒரிஜினாலிட்டி வர்றதுக்காக உங்களுடைய எக்ஸ்ட்ராடினரி கர்நாடகா ஸ்டேட் ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம கூட ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த முயற்சியை எடுக்கணும். இந்த ஊரினுடைய செயல்பாட்டில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்தில் அவங்களும் வந்து பார்த்துன்னு போய்க்கிறாங்க. அதனால் இந்த ரிக்வெஸ்ட்டை, இந்த அப்பீலை அவங்களுக்கு வைக்கிறோம். இல்லைன்னா நாங்கள் வச்சுருக்க மாட்டோம். அடுத்த கட்டம் என்னான்னு சொன்னால், இது எங்களுடைய டிமாண்டில் ஒன்று. முக்கியமாக அடுத்து மருத்துவ பாதுகாப்பு இல்லை. இன்றைக்கி காலையில் ஏஞ்சி வெளியே வந்தால் ஒரு நல்ல காற்று வாங்கலாம், நல்ல காட்சிங்களை பார்க்கலான்னு சொன்னால் இல்லை. இறந்து போனவர்களுடைய படங்களை பார்த்து துக்கப்படுகின்ற ஒரு அவல நிலை தங்க வயலில் அதிகமாக இருக்குது. இது காரணம் என்னான்னு சொன்னால், உயிர் காக்கிற மருத்துவமனை இன்றைக்கி இல்லை. எவ்வளோ கத்தி கத்தி பார்த்துட்டோம். அந்த சிவில் ஹாஸ்பிட்டலில் ஏதாவது ஐசியூ யூனிட் வருமா, அதுக்கான முயற்சி எடுப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கான முயற்சி எதுவுமே நடக்கிற மாதிரி இல்லை. அதனால் எங்கள் மண் எங்கள் ஊர் எங்கள் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க எங்களுடைய பிஜிஎம்எல் மருத்துவமனை இருக்கிறது. புதியதாக ஒரு மருத்துவமனை கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை யாருக்காவது மத்திய அரசு, மரியாதைக்குரிய எம்பி அவர்கள் முயற்சியால், மீண்டும் சொல்லுகின்றேன், எம்பியினுடைய முயற்சியில் அவருக்கு நாங்கள் அடுத்த நடவடிக்கை, ஜிம்கனா கிரவுண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு, அடுத்த நடவடிக்கை பிஜிஎம்எல்னுடைய மருத்துவமனையை ஒரு சிறந்த மருத்துவமனையாக மாற்றி காட்டுவது. இந்த தங்கவயல் மக்களுடைய உயிர் காக்கக்கூடிய கடமை இந்த சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட்டுக்கு எங்களுக்கும் கடமை இருக்குதுன்றதுனால அந்த மருத்துவமனை எப்படியாவது நாங்கள் திறப்போம் என்கின்ற முயற்சி. இன்னொன்று எம்பி கிட்ட நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, நேற்று ரொம்ப அப்ரிஷியேட்டபுளாக பார்த்தீங்கன்னா லின்ஸு மெமோரியல்னுடைய பார்க்கிங்சன் ஸ்கூலுக்கு அவர் விசிட் பண்ணிக்கிறார். ஒரு 120, 140 ஆண்டுகள் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு பள்ளிக்கூடம். அந்த பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்து இன்னைக்கு இந்த ஊரில் இப்படிப்பட்ட பள்ளிக்கூடங்களை நான் பாதுகாப்பேன் அப்படின்ற ஒரு உத்தரவாதத்தை கூட இன்னைக்கு அவர் சொல்லிட்டு போய்கிறார். அதே நேரத்தில் தங்க வயலில் கல்வியில் முதலிடம். we are the first in the education. அந்த எஜுகேஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட்னு சொன்னால் மாரிக்குப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்லாப்பா பள்ளி. அதே நேரத்தில் அங்கே லின்ஸு மெமோரியலில் பல ஏக்கர் கணக்கில் இருக்கக்கூடிய சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளி, தங்க வயலில் இருக்கக்கூடிய பல பள்ளிகளை இன்னைக்கு பிஜிஎம்எல் நிர்வாகம் நடத்திட்டு வந்துச்சு. இந்த பள்ளிகளை கூட புனரமைப்பு செய்யணும். பழைய மாரிக்குப்போ செல்லப்பா பள்ளியினுடைய மாணவர்களையும் அந்த பகுதி மக்களையும் நாங்கள் ஒன்று திரட்டி அந்த பள்ளிக்கூடம் கூட பிஜிஎம்எல் நிர்வாகத்தில் இருக்கிறது, அதையும் உயிர் பெற செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி பார்க்கிங்சன்ஸ் பள்ளிக்கூடத்தை கூட இன்னைக்கு சிறக்கணும். லின்ஸே மெமோரியலில் கூட இன்னைக்கு பண்ணணும் எஜுகேஷனில். ஏன்னா லட்சக்கணக்கில் ஃபீஸை கட்டிட்டு இந்த ஊரில் வந்து படிச்சுட்டு போனாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி காலையில் எங்கள் ஊர்லேருந்து பஸ்ஸு வேறு ஊருக்கு போய் நிற்குது. அந்த பஸ் எல்லாம் நிற்கணும். எங்கள் ஊரில் அந்த தகுதிக்குது. எங்கள் டீச்சருங்க தான் அங்கே போய் பாடம் எடுக்கிறாங்க. ஆனால் ஏன்னா இந்த ஊரில் வேலை இல்லை, ஸ்கூல் இல்லை, வேலை இல்லை, எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாதனால இங்கே இருக்கிற டீச்சரு வேறு ஊருக்கு போகிறாங்க. எங்கள் பசங்களும் கூட போயிட்டு அங்கே படிச்சுட்டு வராங்க. அதனால் எங்கள் டீச்சருங்க எல்லாம் இந்த ஊர்லேயே இருக்கட்டும். நீங்கள் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களை எம்பி முயற்சியில் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அதே நேரத்தில் எம்பி இந்த குடியிருக்கும் வீடுகளை சொந்தமாக்குவேன்னு நாங்கள் விலைக்கு அவருக்கு அன்றைக்கி சொன்னோம். 3000 சில்லற வீடு மட்டும் இல்லை, இன்னும் 10,000 வீடுகள் இன்றைக்கி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆதாரப்பூர்வமாக எல்லாத்தையும் நாங்கள் விலைக்கு சொன்னோம். அது கோர்ட்டு நடவடிக்கை, மத்திய அரசினுடைய முடிவுகள், இதையெல்லாம் நீங்கள் முயற்சி எடுத்தால் கட்டாயமாக அவர் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கின்னு 3000 சில்லற வீடு இல்லை, இன்னும் 10,000 வீடு இருக்குது. இந்த டிசம்பர் மழைக்கால கூட்டத்தொடரிலே இதை நான் பாராளுமன்றத்தில் எழுப்புவேன், இந்த மாத பிரதமருக்கு நான் மனு கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு சேவ் கேஜிஎஃப் கிட்டேருந்து மெமரண்டா அவர் வாங்கிக்கிறார். எங்களையும் வந்து 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கத்தை இந்த மாதத்தில் நாங்கள் நிறைவு பண்ணுறோம். எங்களுடைய 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கத்தை நிறைவு செய்கிறோம். நிறைவு செய்து டெல்லிக்கு அழைத்து சென்று அவர் முன்னிலையிலே இந்த அரசாங்கத்துக்கு, மத்திய அரசுக்கு, இன்னைக்கு பிரதமருக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சியை சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் செய்யும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் சொல்கிறோம். அதுக்காக அவர் எம்பி எந்த கட்சியை சார்ந்தவராவது இருக்கலாம், இங்கே எல்லாரும் கூட வேறு வேறு கட்சியை சார்ந்தவங்களாக இருக்கலாம். இது ஊர் நலன்,
இது மக்கள் நலன், இந்த மண் வாசனை, இந்த உணர்வு, இதை காப்பதற்காக ஒன்று திரண்டு இருக்கக்கூடிய கூட்டம். அவர் எல்லாருடைய பிரதிநிதி, கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு அவர் இந்த மாவட்டத்தினுடைய எம்பி. அதனால ஒரு நல்ல மனசு இருப்பவர், செயல்படுத்தணுன்ற எண்ணம் கொண்டவர். அதனால நாங்கள் அவரை அணுகிறோம். அவர் மூலியமாக தான், அவர் தலைமையில் தான் இந்த தங்க சுரங்க பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படணும். முக்கியமாக ஒரு எங்களுடைய சேவ் கேஜிஎஃப் சார்பில் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் ஒரு மெமராண்டம் கொடுக்க போகிறோம். இந்த கிரவுண்டு இன்னைக்கு ரெனோவேட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டினுடைய முயற்சி இருந்தாலும், மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்னுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ், அவங்க வந்து அவங்களுடைய வேலை. ஆனால் இதை முயற்சி எடுத்தது, எல்லாத்தையும் சக்ஸஸ் பண்ணது, இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தது இந்த ஊரினுடைய எம்பி திரு மல்லேஷ் பாபு அவர்கள். ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கிரவுண்டை ஓப்பன் பண்ணும். இந்த கிரவுண்டை ஓப்பன் பண்ணனா அவருடைய பொற்கரங்களால் இந்த கிரவுண்டு திறக்கப்பட வேண்டும் என்பது சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்டினுடைய கோரிக்கை. இந்த கோரிக்கையை பிஜிஎம்எல் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் அனுப்புகிறோம். அவரையே நேரில் பார்த்து நீ தான் திறந்து வைக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கை கூட இன்னைக்கு சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் செய்யும். எந்த விதமான பூச்சாண்டிக்கோ, எந்த விதமான பொய் பிரச்சாரங்களுக்கோ இங்க நின்னுக்குன்னு மாயாஜால பேச்சு பேசுறவங்களை பார்த்தெல்லாம் அஞ்சி நடுங்குகின்ற ஒரு அமைப்பு சேவ் கேஜிஎஃப் கிடையாது. அதனால எந்த விதமான பேசி எங்களுக்குள்ள பிளவுகளை யாரும் ஏற்படுத்த முடியாது. நாங்க கிளியராகிறோம், எங்களுக்கு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது. அதனால இந்த ஊர், இந்த மக்கள், இந்த நலனுக்காக நாங்க ஒன்றுபட்டு நிற்போம். அடுத்து நாங்க பெமல்னுடைய பிரச்சனை, எங்களுடைய இந்த ஊருடைய இளைஞர்கள் பெமல்னுடைய பிரச்சனை இன்னைக்கு இருக்குது. இன்னைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ரிக்ரூட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டிமாண்ட்ஸை இன்னைக்கு வைக்கிறோம். அது மத்திய அரசால தான் முடியும். ஏன்னா அது எம்பி மூலியமா இந்த லோக்கல், இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனி பெமல் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் பிரகாரம் அங்க இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் தொழிலாளர்களுக்கு 60% வேலை வாய்ப்பை அந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு, மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு, உள்ளூரை சார்ந்தவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது கூட அப்பாயின்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸில் அது இருக்குது. அதனால இந்த ஊரில் வேற ஃபேக்ட்ரி இல்லை, மைன்ஸ் இல்லை, இருக்கிறது ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான். அங்கே ரிக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இங்கே நடக்குது. அதனால நீங்கள் எக்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் அங்கே வேலை வாய்ப்பு, பசங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். அதே நேரத்தில் டெத் கேஸ் ஆகுது, வேற கேஸ் ஆகுது, அவங்களுக்கும் அங்கே முன்னுரிமைகள் கொடுக்கலாம். இந்த ஊரை சார்ந்த 5000 கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளர்கள் அங்கே படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவங்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கலாம். அவங்க ஒரு பக்கம் அழுதுனுங்கிறாங்க, ஒரு பக்கம் நம்ம ஃபுட்பாலை பற்றி சந்தோஷமாக சொல்லுகிறோம். அவங்களுடைய வேஜ் ரிவிஷன் இன்னைக்கு ஆகலை, அவங்களுடைய டிமாண்ட்ஸ் இன்னைக்கு செட்டில் ஆகலை. அதனால் இந்த நம்மளுடைய எம்பி திரு மல்லேஷ் பாபு அவர்களை சேவ் கேஜிஎஃப் மூலியமாக இந்த தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனைக்கு கூட நீங்கள் செவி சாய்க்க வேண்டும் என்று அவரை கூட நாங்கள் ஒரு டிமாண்டாக இங்கே கொண்டு வரோம். அதனால் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளில் இனி ஜிம்கானா நம்ம பண்ண முடியாது. அதே நேரத்தில் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர்னுடைய சென்டினரி இயரில் எங்களுடைய டிமாண்ட் நான் சொன்னா, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಇದು 1885ರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಅವತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ಹೆಸರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸೆಂಟಿನರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ KGFನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ BGML ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು BGML ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸೇವ್ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ನ ಒಂದು. ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೇವ್ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ.